जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज पे देखी मेजर फॉर हिस्ट्री। तो आम सब रोम विषय देखुले जूलियस सीजर युद्ध गुड़िक केमती गल सहित युद्ध करते, इंग्लैंड सहित केमती कौन युद्ध करते। तो आज विषय देखिए पे मिसर अभियान, गल मिसर अभियान। पंपे को अबुधापन कर सीजर पहुँची थे मिसर से पहुँचा बेलू पंपे को हत्या से जो पंपू अबुधापन कर सीजर जो मिसर पहुँची थे से कौन पंपे को हत्या कर सारी। ख्रीष्टपूर्व 48 सीजर आलेक्जांड्रिया पहुँची थे। आलेक्जांड्रिया सीजर पहुँची थे केवे ख्रीष्टपूर्व 48। मिसर को सुविख्यात राणी क्लियोपाट्रा और भाई टलेमी जुग्म भाव शासन करते। मिसर को किए शासन करते से समय राणी क्लियोपाट्रा और भाई टलेमी। उक्त समय एक सैन्य बाहिनी मिसर विद्रोहरत थे। से समय गोटे मिसर कौन सैन्य बाहिनी गोटे कौन विद्रोहरत थे युद्धरत युद्ध चली से समय। क्लियोपाट्रा सौंदर्य अभिभूत और आकर्षित होते सीजर सौंदर्य जो आम क्लियोपाट्रा जो राणी थे शासक कहले राणी थे। हाँ सौंदर्य देवा सौंदर्य देखी से पूरा अभिभूत और आकर्षित होते किए सीजर मैंने बहुत सुंदर थे बोधे। उभयों मध्य प्रेम संपर्क निबिड़ होता से भल पाई बसिले। तापर राणी क्लियोपाट्रा एक सन्तान जन्म करते जार नाम रखा सीजेरियान। बहुत करते कि बोधे कौन तो बहुत करमती प्रेम संपर्क गोटे माने कौन सन्तान गोटे जन्म करते जार नाम रखा कौन पे सीजेरियान। तापर मिसर क्लियोपाट्रा स्थिति सुदृढ़ कर सीजर रोम प्रत्यावर्तन करते। से क्लियोपाट्रा स्थिति सुदृढ़ कर कारण भल पाई बसिले ना जदि युद्ध करते तो से मिसर को अधिकार करदे तो भल पाई बसिले। गोटे सन्तान जन्म जार ना सीजेरियान। तो से मिसर कौन आक्रमण नक से क्लियोपाट्रा स्थिति को सुदृढ़ कर सीजर रोम को प्रत्यावर्तन करते। सीजर अन्य युद्ध मिसर फेरवा समय सीजर क्षुद्र एशिया पहुँचले। क्यों पहुँचले पे क्षुद्र एशिया से पहुँचले। सेठी से फर्नासेस सैन्य बाहिनी जेला युद्ध में परास्त करते। से जेला युद्ध है जेला युद्ध से फर्नासेस सैन्य बाहिनी परास्त करते। ये विजय वार्ता से रोमर सीनेट पाक पठे देते। से पठे दिया वार्ता था भिनी भिटी भिसी अर्थात मु आसिली मु देखिली मु जय कली। भिनी माने मु आसिली, भिडी माने मु देखिली, भिसी माने मु जय कली। यही समय खबर पाई जे पंपे समर्थक सैन्य मैंने उत्तर आफ्रिका लुचि माने पंपे जो समर्थक मैंने से कौन उत्तर आफ्रिका लुचि बोली किए घर पाइले आम जूलियस सीजर। तेणु से उत्तर आफ्रिका जाते से कौटी जाते ना उत्तर आफ्रिका जाते। सेठारे ख्रीष्टपूर्व 46 सीजर से थाप्सस नामक स्थान नृशंस भाव हत्या होते। सेठारे कौन सीजर जो जो आम समर्थक मानक कौन नृशंस भाव हत्या करते केवे ना ख्रीष्टपूर्व 46 क्यों जगह ना थाप्सस। नुमिदियार राजा जुबांग से हत्या करते। पुनश्च सीजर खबर मिलता जे पंपे को पुत्र सैन्य बाहिनी गठन कर स्पेन आड़े स्पेन ठारे अवस्थान कर जना पड़गला जे पंपे को पुत्र मीन्स का नाती जूलियस सीजर नाती आमर कौन स्पेन ठारे अवस्थान कर। सीजर तापर स्पेन जाते सीजर स्पेन जाते से ख्रीष्टपूर्व 45 मुंडा युद्ध से परास्त कर सम विद्रोह को मृत्युदंड देते। युद्ध पर सीजर शत्रुमुक्त होगले। शत्रुमुक्त शत्रु जिनस नाला से पूरा शत्रुमुक्त होगले। से निजस्व शासन आरंभ कले। से निजस्व शासन आरंभ कले। सीजर कर्तृत्व कौन देख पे ख्रीष्टपूर्व 45 अक्टोबर मसटे जूलियस सीजर रोम अखंड क्षमतार अधिकारी होती से रोम लोकप्रियता चरम सीमार उपनीत होता। से अखंड क्षमतार अधिकारी जो रोम लोकप्रियता कौन पूरा चरम बहुत से पपुलारिटी पाई जाते। क्या देख पे सौर शासक डिटेक्टर रूप से सीजर देखिए डिटेक्टर रूप केमती सीजर कार्य कर महिमा विवरणित अभूतपूर्व साफल्य और असाधारण विजयर अभिभूत हो सीनेटर सभ्य सीजर सारी जीवन पर सौर शासक अथवा डिटेक्टर पदवी अधिष्ठित करते। जो असाधारण विजयर अभिभूत हो मैंने पूरा खसिकी डिटेक्टर बा सारे जीवन में से डिटेक्टर रूप में रहिले। तापर रोम साधारणतंत्र विलय घटे तार रोमर साधारणतंत्र विलय घटी यही समय काल सीजर रोमर आभ्यंतरीण शासन क्षेत्र में अनेक गुड़ी संस्कार आते। जो आभ्यंतरीण शासन
ଭିତିରିଆ ଆମେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଗଲେ ଭିତିରିଆ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଜନହିତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେ ମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ରୋମ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ରୋମ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ନାମରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଜର ଜଣେ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ନାମରେ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଥିଲେ ରୋମର ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ। ସେ ଥିଲେ ରୋମର କ'ଣ ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରୋମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସାମରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦ। ହେଲେ ସମ୍ଭ୍ରାତମାନେ ସିଜରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭ୍ରାତମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ? ସିଜରଙ୍କୁ। ବିଶେଷତଃ ରୋମରେ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ସହି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋମରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ ବା କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। 4 ବର୍ଷ ସୌରଶାସକ ପଦବୀ ରହିବା ପରେ ଯଦିଓ ସିଜର ସେହି ପଦବୀକୁ ତ୍ୟାଗ ଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଥିଲେ ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ପ୍ରକୃତ ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସିଜର। ସେ ସୌରଶାସକ ବା ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛେ ଡିକ୍ଟେକ୍ଟର ଆମେ ଯେଉଁ ହିଟଲରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେକ୍ଟର ବୋଲି କହିପାରେ, ତ ସେଇଭଳି ଡିକ୍ଟେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର। ସେ 4 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ କ'ଣ ପଦବୀଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସିନେଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସିନେଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ଋଣଦାତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଲୋପ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଥିଲା। କାହା ହାତରେ? ନା ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ହାତରେ। ସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କାହା ହାତରେ ଥିଲା? ଆମର ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ସେ ସୈନ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ। ସେ ଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ସେସବୁ ଟଙ୍କା କଥା ବା ଅର୍ଥ କଥା ସବୁ ବୁଝିବେ ରାଜ୍ୟର ବା ଦେଶର। ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସବୁ ବିଚାରପତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରପତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବିଚାରପତି ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ଲେବିଆନ୍, ପାଟ୍ରିସିଆନ୍, ରୋମୀୟ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟମାନଙ୍କୁ ସମାନ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ କାହାକୁ ଊଣା ଅଧିକ କରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଅତି ମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ଶାସନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ବିଗତ 50 ବର୍ଷର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଟାର କ'ଣ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବେ କି ଶାସନ ସଂସ୍କାର। ସିଜର ସିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପେରେଟର ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଇମ୍ପେରେଟର ବୋଲେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉନ୍ନୀତ କରୁଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ସିଜର ଇଟାଲୀରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଇଟାଲୀରେ ସେ ବହୁତ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେଟ୍ ଥିଲା ଏକ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେଟ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ। ସେ ସିନେଟ୍ର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 600-900କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ମାନେ 600 ଜଣ ଥିଲେ, ସେ 600ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 900 ବଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଗଲ ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋମୀୟ ସିନେଟ୍ର ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଗଲ ରାଜ୍ୟ ହୋଇବା ସେ ଇଟାଲୀ ଯିଏ ମିଶିଥିଲେ ଆମର ରୋମରେ, ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ରୋମୀୟ ସିନେଟ୍ର ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାଏଟର ଏବଂ କ୍ୱେଷ୍ଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଏଟର ଥିଲେ ପଦବୀଟା ଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୱେଷ୍ଟର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ରୋମୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ଟାଇବର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା ସିଜରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ। ଯେଉଁ ଟାଇବର ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅବଦାନ। ତାଙ୍କର ସମୟକାଳରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ସେ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଇଟାଲୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ରାଜକୀୟ ବନ୍ଧୁକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାନେ ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କେତେଟା ବନ୍ଧୁକୁ ବା କେତେଟା ରାଜକୀୟ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଦେଶିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସିଜରଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସିଜରଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ସେ ଗୋଟେ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଅନେକ ନଗରରେ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୌର ସଂସ୍ଥା ଯାଇ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ରୋମୀୟ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସିଜର। ରୋମୀୟ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ସେଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ନା ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର। ବିଜିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଜିତିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ରୋମୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆସି ଏମିତିଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରୋମୀୟର ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ରୋମରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରୋମରେ ରହିଥିବା ଜୁରି ସେବାକୁ ସେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ଦକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରୁଥିବା ବିଚାରପତିମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଂଶୀୟ ଥିଲେ। ସିଜର ଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରପତି। ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରପତି। ଅର୍ଥନୀତି ସଂସ୍କାର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରୋମରେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସିଜର କେତେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ସେ କେତେଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ବା ସେ ଆମେ ଟଙ୍କା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବା ଟଙ୍କା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ ମିନ୍ସ ଆମେ ଟଙ୍କା କେମିତି କ'ଣ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ। ଗ୍ରାସ ଭାତା ଦ୍ରୋହଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଜର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ ଭାତା ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟାକୁ ସେ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବକ ଜମିର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଷ୍ଟିଆ ଠାରେ ବନ୍ଦର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ବେକାର ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ରୋମୀୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ରୋମୀୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ରୋମୀୟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ସିଜର ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ସିଜର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସଡ଼କ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଅନେକ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ବହୁତ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଅନେକ ନିଷେଧାଦେଶକୁ ସେ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ସେମାନେ ଏଠିକି ଯାଇପାରିବେନି କି ସେଇଠିକି ଯାଇପାରିବେନି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଇଟା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଖଜଣା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସେ ଜନଗଣନାର ପରିକଳ୍ପନା କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ରୋମରେ ଜନଗଣନା କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ରୋମରେ ଆମର ଜନଗଣନା କରିଯାଇଥିଲେ। ସିଜର ଅନେକ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ କରି ଭାର ନାମକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଭାର କ'ଣ ନା ଭାର ସେ ଲାଟିନ୍ ଭାଷା ଓ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏକ୍ଟାଅର ବିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ୍ଟାଅର ବିସର ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନିଜସ୍ୱ ନାମାନୁସାରେ ସେ ଏକ ଦିନପଞ୍ଜି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନାମ ଥିଲା ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଯାହାକି ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏକ ମହାର୍ଘ ଅବଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନପଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ। ଏହାକୁ ଲୋକେ ରୋମାନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୋଲି କହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ରୋମାନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଏକ ବଳକା ଦିନ ସହିତ ବର୍ଷକ 365 ଦିନ 1/4 ଦିନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଲିପ୍ ଇୟର ଅଥବା ଅଧିବର୍ଷ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା, ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 45 ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦିନପଞ୍ଜି ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଦିନପଞ୍ଜିର ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାସ ଜୁଲାଇ କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଜୁଲାଇ ବା ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ। ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରକୁ ଜୁଲାଇ କୁହାଯାଏ। ସିଜରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ରୋମ ଇତିହାସର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଏକଛତ୍ରବାଦ। ସିଜରଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଅସୀମ। ସିନେଟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧସ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି କୁଇନିରସ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ ମନ୍ଦିର ମାନେ କୁଇନିରସ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଓ ସମସ୍ତ ଚକିତ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରୁଥିଲା। କେତେକ ପୁଣି ଭାବିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭଜାତ ସିଜାରିଆନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଲା ମନରେ, ନା ଯେମିତି ସେ ସିଜାରିଆନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଚକିତ ଟିକେ କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ସେ ଦେବତା ରୂପରେ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋତେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ। ଇଟାଲୀର ଜନସମୁଦାୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବାଦବଂଶୀୟ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାର ଟିକେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ। ଶତ୍ରୁତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ରୋମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ, ସିଜରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ଥାନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି କ୍ଷମତା, ଗୌରବ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରୀ ଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରୀ ଶାସନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, କ୍ଷମତା ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶତ୍ରୁତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ 23 ଜଣ ଯୁବକ। ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ ସିଜରଙ୍କ ପରମ ମିତ୍ର ବ୍ରୁଟସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେତା।
ପରିଶେଷରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 44 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ସିନେଟ୍ କକ୍ଷ ଭିତରେ ସିଜରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ମିତ୍ର ବ୍ରୁଟସ୍କୁ ଦେଖି ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। କହିଲେ ବ୍ରୁଟସ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ବ୍ରୁଟସ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ ମିତ୍ର ବ୍ରୁଟସ୍ ତଥାପି ସେ ମାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଡ଼ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତଥାପି ସେହି ମତ ମାନେ ନିଜର ହେଇକି ସେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଭାବରେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ମହାନାୟକ ଜୀବନ ନାଟିକାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଜେତା, ବଳିଷ୍ଠ ଶାସକ, ମହାନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ସୁଲେଖ ଭାବରେ ସେ ରୋମ୍ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚିର ଭାସ୍କର ହୋଇ ରହିଥିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ କରିଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଓ ରୋମୀୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।